गिणती बहुत वध गई सिंगरां दी, ते फिर अपने आप का नाम बना के रखना औखा नहीं लगता? मेरे वर्गा कोई नहीं, तो किसी वर्गा मैं नहीं। जिन्होंने मैनू सुनना उन्हें मैनू ही सुननी। हाँ, जे मैं सोचा कि मैं भी सिद्धू मूसे वर्गा चकमा जिहा गाना कढ़ ला, तो फिर मेरे लिए कंपीटीशन कोई चक्कर नहीं है। मेरे ख्याल में उन्होंने चीज़ों नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। जिहड़ा हाथी है उन्होंने अपने चाल चलते रहना चाहिए। तुसीं इस चीज़ नूं किवें देखदे हो कि लाइव हो गया अजकल सिंगर तूं ऐ करता फलाना करता? कलाकार कहाउण दे लायक नहीं हुंदे। तुसीं जे किसी नूं इंप्रैस करना या फैन बेस जोड़ना या लोगों की नज़र च आउणा, तो चंगा काम करो ना यार। वो गाल नहीं कढ़नी वाला सिस्टम तो परमेश भाई करी जाता मैं भी जिओ कर ला पिया, मैनू भी थोड़ी किसी ने सुनना। आर्टिस्टां ते अटैक हो गए, मॉडलों ते भी हो गए, सिंगरां ते भी हो गए। की लगदा तुहानूं भी ये क्यों होण लग गया? साडे नाल भी चलो एज अ सिक्योरिटी घट ते पर एज अ शो ऑफ कई बार बाउंसर होंदे शो ते। हाँ बिल्कुल, पर वो कई बार बड़ा धक्का करदे। मैनू मान लो किसी ने शो ते बुलाया, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਾਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਢੂਈ ਮਾਰ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना योगेश गुरना ते तुसी देख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया। प्रोग्राम काफिला दे विच तुहाडा स्वागत है जी। सो अज साडे काफिले च एक होर कैंट पंजाबी शख्सियत जुड़ी है जी, जिहदे नाल आपां गल्लां बातां करनियां ने। इन्हां दे गाने तां आपां हमेशा सुणदे रहने आ ते गाने इंजॉय भी काफ़ी कीते ने, ते खास तौर ते एक खास गाना याद आउंदा जो 15 जून 2018 नूं साडे सामणे आया सी जी, कदे तां तूं आवेंगा। तो रणवीर वीरा मेरे नाल मौजूद है, तो तुहानूं याद आ ही गया होना क्योंकि गाना तो तुहाडे फोन की प्लेलिस्ट च पक्का होना, इस गल तो मैं श्योर हाँ। तो तुसीं सुनिया भी बहुत है, तो रिंगटोन भी फोन पर काफ़ियां दी लगी हुई है। सो रणवीर वीरे नाल आपां गल्लां बातां करनियां ने इंडोज टीवी ते। आओ स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल वीरे, की हाल है? सत श्री अकाल जी, बहुत ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? इंडोज टीवी देख रही सारी दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, थैंक यू। सब तो पहला वीरे कैंट लग रहे हो। कोई स्टाइलिस्ट रखा होया या अपनी क्रिएशन है? नहीं, आप ही जितों कुछ लभ गया। मैं शॉपिंग फ्रीक हाँ थोड़ा, जितों भी कुछ लभ जाए मैं ला जाना। क्या बात है। अच्छा, एक गल कही जाती है वीरे कि जिहड़े मतलब सिंगर ने, तुहाडा काफ़ी नाम है भी, उन्हों का थोड़ा जिहा भड़कीला बन के रहना जरूरी होंदा। तुसीं इस गल नूं सहमत हो या नहीं सहमत हो? पहला नहीं सीगा, हुण किते ना किते हैगा भी थोड़ा जिहा रहना पैंदा। बिकॉज पता की चक्कर है, तुसीं सिंगर लगने चाहिए यार, डिफरेंट लगने चाहिए है ना। आम लोगों नालों, ऑडियंस नालों तुसीं जे वखरे नहीं लगोगे तो तुहानूं कोई समझूगा ही नहीं। हाँ, इस दुनिया इदां दी। पहले मैं सोचदा सीगा कि यार की शो ऑफ करना, मैं बिल्कुल इदां दा नहीं हैगा। पर मैं खुद मेरे नाल एक दो घटनावां होईयां, तुहानूं कोई समझदा नहीं, कलाकारी नहीं समझदा। सो दिखाउणा पैंदा, मनदे नहीं मनाउणा पैंदा, मनदे नहीं मनाउणा पैंदा, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। सही गल है। अच्छा वीरे, तुहाडे गाने की गल करिए, कदे तां तूं आवेंगा, 50 मिलियन क्रॉस है गाना जी। जो प्लान किया सी उदों एडा सक्सैस होगा गाना सोचिया सी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, रिलीज़ करने तो बाद किन्ने दिन बाद एहसास होया भी लै भी मित्रा स्वाद आ गया, गड्डी भज ली है? तो 4 दिन बाद। ओके, किन्ना हो गया सी उदों? 4 दिन बाद? 4 दिन बाद मिलियन क्रॉस होया सी। 4 दिन बाद मिलियन क्रॉस, फिर सैटिस्फैक्शन हुई कि स्वाद आ गया? पहले 3 दिन, पहले दिन कल्ला 50,000 सी। ओके, दूजे दिन 1 ਲੱਖ। क्या बात है। सानू सी भी फिटे मुँह हो गया। गरारी अड़ गई। एक्चुअली की सीगा कि गाना वैसे आउण तो पहला वायरल सीगा, मैनूं बहुत ज़्यादा फोन मैसेज आया करते सी कि भाजी तुहाडा वो गाना कदे तो तूं आवेंगा, कदों आउणा, कदों। असीं बड़ा चलो टीम सारी जुड़ गई, करदे कराउंदे आ, वधिया वीडियो बन गया, ਉਹਦਾ ऑडियो वधिया रेडी कर लिया। क्या बात है। असीं बड़ियां रातां जागियां ਉਹਦੇ ਲਈ, पर जदों फाइनली गाना रिलीज़ होया रिस्पॉन्स ही कोई नहीं। क्या बात। सोचो भी 72 घंटे कोई रिस्पॉन्स नहीं करदा, ते वी वर लाइक यार भी गल्लां ही होंदियां है ना। हालांकि गाना वायरल सी पहले ही। हाँ, गाना वायरल सी, दुनिया नूं बहुत ज़्यादा वेट सी, है ना। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 72 घंटे कोई रिस्पॉन्स नहीं सी। 72 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਲੱਖ ਵਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ 5-5 6-6 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਡ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਵਰਗਾ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਘਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਫਿਰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਟੱਪੂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਸਾਂ 'ਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਟਰਬਨ ਬੀਟਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਜੇ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2017 ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਲਿੱਪ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਲੇਟ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਾਣਾ YouTube ਤੇ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ WhatsApp ਸਟੇਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਮਿਕਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੂਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ WhatsApp ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਫੈਨਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਫੈਨਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਗਾਣਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲੋਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ 5-10 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਣਵੀਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਫਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈਵਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ, ਹੈਗਾ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਆਫਰ ਆਏ ਨੇ। ਆਏ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਨਾ, ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੀ ਘੈਂਟ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਰਣਵੀਰ ਵੀਰੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚੂੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੈਨਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਫਰ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀਏ ਹਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ, 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲਰ ਸਿੰਗਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਣਵੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਬਦਲ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਬਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਐਂ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਰੀਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ
ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿੰਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਗਰ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਤਾ ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਕਹੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਗਰ। ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫੈਨ ਬੇਸ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ XYZ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਓਵਰਨਾਈਟ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਰਾਈਟ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ NOC ਲਈ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਰੁੜਦੇ ਖੁੜਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਦਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ, ਹਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਸੂਤ ਆਇਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਤੂਤ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ, ਬਸ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਰਣਵੀਰ ਵੀਰੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿੰਗਰ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਾਮ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਖੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨੇ ਸਰਤਾਜ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਚੋਇਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਰਗਾ ਚੱਕਵਾਂ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੋਕ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਯੰਗਸਟਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਿੰਗਰ ਵਿਚਾਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਈ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹੇਂਗੇ, ਹਨਾ, ਲੋਗੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਣਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਗਾਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਡਿਸੀਜਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੌਂਗ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਇਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੂਤ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਹਨਾ, ਇਹ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ,
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ, ਅਰਪਨ ਬਾਵਾ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟਰਬਨ ਬੀਟਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਗਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਲ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਗਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹਨ, ਉਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਗਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਤਾ ਯਾਰ ਆਹ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਹਨ, ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਉੱਠੋ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਕੁਝ ਖਾ ਪੀਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਈਏ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਲ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੇ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਲਾਈਫ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿਹਲਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। PUBG ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਡਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਕਮਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਈਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਿੱਧਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਛੇਤੀ ਕਰੀਏ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਸੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਗਾਣੇ 4-5 ਰੈਡੀ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ 4 ਗਾਣੇ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਟੈਸਟ ਗਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੂਗਾ? ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੈਡ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਬੀਟ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਤਿਆਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਰਣਵੀਰ ਵੀਰੇ, ਆਪ ਵੀ ਲਿਖਣ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਲਮ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਜਾਂ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਪਰ ਵਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਅਵਲੀਆਂ ਟਵਲੀਆਂ ਲਿਖ ਲਈਦੀਆਂ ਹਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਢਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਤਾਰੀਫ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਲਮ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਚੱਕਦਾ ਵਾ, ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਣਦੇ ਹੋ?
ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਇਸ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਮਲ ਖਾਨ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਨ, ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਲੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ ਵੈਸੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੂਹ ਰੀਜੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਜਾ ਕਰਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀਰ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਚੱਕਵਾਂ ਜੇ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 80% ਗਾਣੇ ਚੱਕਵੇਂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਚੱਕਵੇਂ ਗਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ? ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ, ਚੱਕਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਜੀ ਚੱਕਵਾਂ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੋ ਗਾਣੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਕਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਹਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਕਵੇਂ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ Song ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਸੈਡ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਰੈਸ਼ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਰਨ ਆ, ਹਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਕਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕरेंगे ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਟਕਟਕੀ, ਫਿਰ ਚਲਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਵੀਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਫਰੈਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਗਾਣਾ, ਹੈਨਾ, ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੈਸੇजेस, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ YouTube ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਮੈਂਟਸ, ਵਿਊਜ਼ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਕਵੇਂ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਚੱਕਵਾਂ ਹਟਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਬੜੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਰਗਲਰ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਗਾ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੌਖੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ WhatsApp ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇजेस ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸਟਰਗਲਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਸੇਜ, ਹਨਾ, ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤੇ ਹਲੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਨਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਅਪਰੋਚੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ, ਹਿੱਟ ਗਾਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਆ? ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਟੇਸਟ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਾਓ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਕਰੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ? ਚੱਕਵੇਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਈ। ਚੱਕਵੇਂ ਵਾਲੇ, ਅੱਛਾ, ਫੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਸਿਰਾ ਕਰਾ, ਅੱਤ ਕਰਾ। ਹਾਂ, ਫੈਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਲਾ ਲਓ ਪਰਸਨਲੀ, ਯਾਰ ਭਿੰਦਿਆ ਕੋਈ ਚੱਕਵਾਂ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਚੱਕਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ, ਘੈਂਟਾ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਵੀ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਛ ਤੇਰੀ ਖੜੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਾਇਆ ਬਾਪੂ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਕਦਾ ਕਰ ਫੱਟੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਟੀਵੀ ਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਸ ਗਾਣਾ ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰੈਡੀ, ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਘੈਂਟ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਕੱਢ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਉਹ ਜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਹ ਆ, ਸੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਗਾਲ ਗੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਭਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਬਾਈ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਠਣ ਕੀ ਰਹਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਆਫ 'ਚ ਘੱਟ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸਮਝੇ, ਓਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ, ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫੋਲੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਕਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟਿਆ ਪਾ ਵੀਰੇ, ਕਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਯਾਰ, ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬਸ ਇੰਦਾ ਵੱਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੌਜ ਹੈ ਸੱਚੀ। ਚਲੋ ਸਲੂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਯਾਰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੱਚੋ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਸੇਫ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਸੇਫ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜ ਪਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ? ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਡਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਚਲੋ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘੱਟ ਤੇ ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਉਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਐ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਧੱਕਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਫੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਐ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੂੰਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਾਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਰੋਕ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਢੂਈ ਮਾਰ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਦੂਰੋਂ ਮਾਰੂਗਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
ਬਿਕੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਆ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਰਹੀਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 50 ਫਿਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਫਿਰਦੇ, ਹਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ, ਮਜ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਮਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਆ ਜਾਓ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੜ ਥੋੜੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਗਾਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ, ਨਚਾਉਣ, ਭੰਗੜੇ ਪਵਾਉਣ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਉਨੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਬਈ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਵੇ ਉਸੇ ਹੀ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਖੜੇ ਰਹੇ ਲਾ ਕੇ ਆਸਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੇ, ਵੇ ਅੱਖੋਂ ਲੈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਵੀ ਹੀ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੋਂ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਵੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਰੈਕ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਗਾਣਾ ਹਾਲੇ ਡੇਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਪਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਗਾਣਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੀਟ ਗਾਣਾ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੁਣਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਵੀਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ 2 ਗਾਣੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਬੀਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੈਂਟ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਗਾਣੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਗਲਾ ਹਿੱਟ ਗਾਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।